alhamdulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baraka khana min anbiya'i wa mursalin wa li kulli minhum as-sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan min muhajir Allah wa Isa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin Ali wa ali bin sayyidatina Ali ibn Abi Bakr as-Salihin wa sayyidina Abdurrahman as-Saqqaf كما لا زال من بكر سنة من مضى سنة الله سلطان المرس عبد الله بن أبي بكر العبد بن بكر عبد الله العبد العبد أبو بكر سبحان محمد بن عبد الرحمن بن شعب الدين محمد بن حسن مولى محمد بن عبد مولى علي بن محمد بن أبي حدث بن بكر بن شعب بكر بن سالم وأبي بن زلمة بن شعب بكر بن محمد بن شعب بكر بن رمضان بن شعب بكر بن سلم من علينات أجمعين يد الأنفال من رجل الله بن مرحبا عبد الرحمن عطاش علي بن عبد الله بارا سالم بن معصوم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر ووصولهم وفنقود بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عدوي لحد صاحب التاريخ ثم إلى أرواح حسن بن عبد الله الحداد أحمد بن زين الحبشي أبي زين بن عمر بن سميد محمد بن زين بن عمر بن سميد ثم إلى أرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبار ثم إلى محمد بن عطاف يسجل رسول المفروض منتسبين إليهم ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رسول المفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في ضامن من الله محضر من عبادك الصالحين سيدنا هذا بالخاصة الحبيب حسين بن أبي بكر الزهري عبد الشطري ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله الحفي علي بن عبد الرحمن الحفي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحفي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحفي بن علي بن حسين عطاس بن حسين بن علي العطاس زال بن محمد بن جنان نور زال بن أحمد بن جنان ثم إلى حبيب سالم عمر محمد بن هود العطاس بن سالم عمر محمد بن هود العطاس بن مفروض ثم إلى المقام الحضر أبي محمد بن أبي الحداد جعفر طه الحداد الله بن جعفر طه الحداد أصول المفروض سالم طه الحداد شيخ سالم طه الحداد وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن حسين شامل عطاء بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجر علي بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السجر أصولهم فروعهم محمد بن علوي الحامل محمد بن حسين الحذوي بن نوفل بن عبد الله الكف ثم إلى المنذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى وصوله المفروض منتسبين إليهم ثم إلى رجل عبد الله بن سالم عطاء بن سالم عطاء بن سالم محمد عطاء بن محمد البابر بن عبد الله بن سالم عطاء بن جعفر بن عبد الله بن سالم عطاء بن عبد الله بن سالم عطاء ثم إلى شريف النور بن سالم عطاء الفرقية بنت سالم بن عطاء بن سلمى بن سلمى عطاء زوجته محمد بن حسن بن جعفر بن علي بن محمد بن حسن العدو وصوله المفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتهم خصوصا لطه بن عدي نعيمي هجار بن عدي نعيمي وصوله المفروض منتسبين المهاجر وصوله المفروض ثم إلى أرواح والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتوشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح وارزقنا وإياكم توبة نصوح اللهم اكتب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا على هذه النية وعلى كل نية صالح جامع خيرات الدنيا والآخرة ناصرك ونصالح كل زمان سيد المسلمين مشايخنا على محمد بن سالم حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. Ada yang punya catatan? Ada yang punya catatan nggak? Namanya? Deh. Halaman 8 di paling atas di. Halaman 8. Ya, 8. Halaman 8. 8 yang mana nanti? Ngarang nanti. Oh itu. Tapi tidak kuning. La ilaha illallah. Itu mana kan? Nabi billahi rabbana. Yang itu Beb, yang 71 golongan itu kan udah lewat lama. Wa'alamu
La ilaha illallah. Standar sih. Namanya masyarakat ikhwan. Sampai sini kemarin ni. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa dama nafa'a bih وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى وعلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعلموا معاشر الإخوان أن من رضي بالله ربا لازمه أن يرضى بالتدبير واختياره له وبمر قضائه وأن يقنع بما قسمه له من الرزق وأن يداوم على طاعته ويحافظ على فرائضه ويجتنب محارمه ويكون صابرا عند بلائه شاكرا لنعمائه محبا للقائه راضيا به وكيلا ووليا وكفيلا مخلصا له في عبادته ومعتمدا عليه في غيبته وشهادته لا يفزع في المهمات إلا إليه ولا يعول في قضاء الحاجات إلا عليه سبحانه وتعالى ومن رضي بالإسلام دينا عظم حرماته وشعائره ولم يزل مجتهدا فيما يؤكده ويزيده رسوخا واستقامة من العلوم والأعمال ويكون به مغتبطا ومن سلبه خائفا ولأجله محترما ولمن كفر به مبغضا ومعاديا ومن رضي بمحمد نبيا كان به مغتديا وبهديه مهتديا ولشرعه متبعا بسنته متمسكا ولحقه معظما ومن الصلاة والسلام عليه مغفرا ولأهل بيته وأصحابه محبا وعليهم مرتديا ومترحما وعلى أمته مشفقا لهم ولهم ناصحا فينبغي لك أيها المؤمن أن تطالب نفسك بتحقيق هذه المعاني التي ذكرناها في معنى قولك رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا وكلف نفسك الاتصاف بها ولا تقنع منها بمجرد القول فإنه قليل الجدوى وإن كان لا يخلو عن منفعة وكذلك فافعل في جميع ما تقول من الأذكار والأدعية ونحوها وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيها مثال ذلك أن تكون عند قولك سبحان الله ممتلئ القلب بتنزيه الله وتعظيمه وعند قولك الحمد لله ممتلئ القلب بالثناء على الله تعالى وشكره وعند قولك رب اغفر لي ممتلئا من الرجاء في الله أن يغفر لك ومن خوف أن لا يغفر لك فقس على ذلك واجتهد في الحضور مع الله وتدبر معاني ما تقوله واجتهد في الاتصال بما يحبه الله منك والاجتناب لما يكرهه. Alhamdulillah, syukurillah di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Qutb al-Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam makna daqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Merasakan nikmatnya iman orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, ridha dengan Islam sebagai agamanya, ridha dengan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Orang yang membacanya setiap pagi 3 kali kata Rasulullah SAW, sore hari, malam hari 3 kali. Allah Subhanahu wa taala kana haqqan 'ala Allah an yurdiyah, maka dia berhak di sisi Allah mendapatkan keridhaannya. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada yang tertinggi dari seluruh pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala.
dari nikmatnya, dari anugerahnya, dari keluhurannya, dari karamahnya, dari seluruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa ridwanum minallahi akbar. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ridwanum minallahi akbar. Allah janjikan bagi kalangan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana-istana yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Kemudian setelah Allah janjikan semuanya itu, Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar. Dan ridha Allah lebih besar dari semuanya itu. Ini yang dicari oleh para pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah dari kalangan para nabiyin, para mursalin, para mugarrabin, para siddiqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengharap dengan amal ibadahnya hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mereka punya harapan untuk amal ibadahnya hanya mengharapkan surga, maka mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimasukkan ke dalam surga, masukkan ke dalam neraka. Kalau dia beramal pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah masukkan aku ke dalam neraka. Jadi rasa takut dan rasa harapnya mereka hanya bertumpu kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melalui jalan proses yang panjang dalam perjalanan hidup setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annahu man radhiya billahi rabban, bahwasanya orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Apa cirinya? Apa kriterianya? Lazimahu an yarda bi tadbirihi wa ikhtiyarihi lah. Dia ridha dengan aturan main dan pilihannya Allah untuknya. Yang Allah udah bikin sistem di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, prosedur sunnahnya Allah Subhanahu wa taala, dari aturan-aturan main yang dibuat di langit-langit, di bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala yang sudah berjalan, itu sunnatullah dipanggilnya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian gak bisa gantiin sunnahnya Allah Subhanahu, sistem yang Allah bikin di kerajaan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diterobos. Sunnatullah ini diterobos oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Bib? Contohnya waktu siang panas terik, orang nantangin kekasih Allah, ya Pak, kalau engkau kekasih Allah, engkau waliullah, coba turunin hujannya. Nah, biasanya hujan mendung. Kalau terik panas. Karena ingkar, at-tahaddi, adanya pengingkaran, adanya perlawanan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasih Allah. Nah, itu terkadang sunnatullah diterobos para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka melakukan segala sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kalau izin secara umum diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, tapi secara khusus ada yang istimewa dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menerobos dari sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan di atas api, enggak bakar, jalan di lautan, enggak nyemplung. Dan semua keramat-keramat yang kita dengerin itu bagian daripada menerobos sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya hakikatnya para wali nggak ada yang senang, para kekasih Allah nggak ada yang suka itu, karena dia udah tadi itu menerobos sistem mainnya Allah Subhanahu wa taala, sistem permainannya Allah Subhanahu wa taala di kerajaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mereka mengatakan orang wali yang mengeluarkan keramatnya secara spontanitas tanpa dia minta restu dengan Allah, izinnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia seperti mengeluarkan perempuan darah haid. Ada kotoran yang ingin dibersihkan di dalam tubuhnya.
Makanya mereka nggak suka. Sebagaimana wanita perempuan nggak enak keluar darah haid, begitu juga para kekasih-kekasih Allah, kalau terpaksa mereka harus mengeluarkan keramat dengan paksaan dan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, itu bagi mereka seperti darah kotor, darah haid. Dan terkadang menurunkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ciri yang pertama, orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, wajib dia ridha dengan aturannya Allah dan pilihannya Allah. Kita udah dipilih menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba, kriterianya hamba, patuh, taat, tunduk, menjalani perintah sesuai dengan aturan main yang dibuat. Kalau kita mau jadi Tuhan lain lagi. Kita udah dipilihin sama Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, jadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente mau jadi selain hamba, hati-hati. Bisa jadi Firaun ente. Bisa jadi Haman, bisa jadi Namrud, bisa jadi Qarun. Karena penghambaannya udah berbeda dia. Yang satu penghambaannya kepada kekuasaan, yang satu kepada harta benda, yang satu kepada kekuatan. Akhirnya bukan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa bi murri qada'ih. Ciri yang berikutnya, dia ikut aturan mainnya Allah, dia terima pilihan yang Allah pilihkan buat dirinya, dan dia menerima pahit keputusan Allah untuk dirinya. Ini yang kadang-kadang kita masih nggak nerima. Kalau senang ya pasti orang nerima. Kasih duit 1 juta tiap hari, wah nerima banget. Cuman kalau dia tekan sedikit, pahit aja dia kita. Tuh beratnya naudzubillah itu. Ngomong gampang ya, men. Oh udah pahit sedikit aja kita udah nggak nerima udah. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Keputusan Allah yang pahit harus kita benar-benar nerima. Kalau kita mengatakan diri kita ridho dengan Allah. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taunya keputusan setelah jatuh takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Telah terjadi, itu namanya keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir. Kalau belum terjadi, belum takdir, masih garisan tulisan skenarionya Allah Subhanahu wa taala, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika udah diputusin, itu baru takdir. Nah, Iblis mengatakan kalau takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala sudah ada ketentuannya, orang masuk ke dalam surga, orang-orangnya, penghuninya, orang-orang masuk neraka, ada penghuninya, ngapain lagi kita pakai ibadah? Allah mengatakan, ya Iblis, ente ketika dilaknat sama Allah, taunya sebelum apa sudah ente dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu ahli ibadah, nggak ada satu jengkal pun di langit Allah Subhanahu wa taala tanpa ibadahnya Iblis. Ngapain ente pakai ibadah? Tapi setelah ente dikeluarin dari surganya Allah, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, baru dia tahu kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. La ilaha illallah. Kadang kita nggak mau nerima keputusannya Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang pahit, berat. Wa an yaqna bima gasamahu lahu minar rizki, dan dia harus puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Ya abdi ma talabtu anka amala ghad kama lam atlub minka rizqa gadin. Aku enggak menuntutmu untuk beramal untuk yang esok, sebagaimana aku enggak memberikanmu rezeki untuk esok. Udah sesuai yang mainnya Allah Subhanahu wa taala saat yang sekarang itu. Ente al-sufi ibnu waqti. Seorang sufi itu anak waktunya, di saatnya sekarang nih. Sebelumnya, sesudahnya jangan dipikirin. Sekarang ente lagi ngapain nih?
Yang sekarang ente lagi diposisikan apa sama Allah Subhanahu wa taala? Yang saat ini ente lagi diberikan peran apa sama Allah Subhanahu wa taala? Yang sebelum dan sesudahnya itu aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ente terima. Kalau yang sebelumnya pahit, yang sebelumnya buruk, yang sebelumnya nggak sesuai dengan keindahan yang kita mauin, itu udah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ente harus terima, harus tenang, harus senang, harus ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah rezeki. Masalah rezeki, Abu Yazid Al-Bustami, pernah kita ceritakan. Abu Yazid Al-Bustami, datang orang taubat dengan beliau, penggali kafan. Ditanya sama Abu Yazid Al-Bustami, berapa engkau sudah ngambil dari orang-orang tuh yang ada di kuburan? 1000 kafan diambil, men. Nggak tanggung-tanggung. Kemudian Abu Yazid mengatakan, berapa banyak yang nggak ngadep kiblat yang engkau dapatkan mereka? 999 nggak ada yang ngadep kiblat, hanya satu orang aja yang ngadep kiblat. Kata kesian, kata Abu Yazid, kesian. Semuanya itu karena ragunya tentang rizki yang Allah tanggung buat mereka. Udah ditanggung Allah Subhanahu wa taala, dia ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diputar balikin dari kiblat dia dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita kalau ridha sama Allah Subhanahu wa taala harus puas, qanaah benar-benar. Harus puas dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala masalah rezeki. Walaupun rezeki nggak otentik, hanya harta benda. Kesehatan, anak, ilmu, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam diri kita, dari anugerah, keluhuran, keramat, kalau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Wa an yudawima ala ta'atih, dan selalu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ciri orang ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ar-ridha manutun bil ibadah. Keridhaan itu sesuai dengan ibadah. Ngikut dia dengan ibadah. Dia harus terus-menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An yudawima ala ta'atih wa yuhafidha ala faraidih, dan dia jaga atas fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajibannya Allah. Wa yajtaniba maharimahu, dia menjauhkan dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dia bilang ane ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih nyemplung ke perbuatan dosa, masih maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, itu belum jauh, masih dalam derajat orang-orang yang ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Itu masih proses, masih ngantri untuk menjadi orang-orang ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih suka maksiat, masih ninggalin taat, masih jagain yang wajib-wajib yang Allah suruh, yang perintahin Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih telantarin, itu belum ridha sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ridha dia paling jaga perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan taat sama Allah Subhanahu wa taala paling menjaganya, paling melaksanakannya, dan dia jauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu sabiran 'inda bala'ih, dan dia menjadi orang yang sabar ketika bala ujian Allah Subhanahu wa taala datang untuknya. Wa syakiran li ni'ma'ih, dia mensyukuri pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muhibban li liqa'ih, dia cinta untuk perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah senang untuk berjumpa dengannya. Siapa orang yang benci, tidak senang, tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci, tidak senang, tidak suka untuk berjumpa dengan dia. Dan banyak kaum-kaum nanti di hari kiamat Allah nggak mau mandang. Jangan dia tanya sama Allah, nggak usah ditanya lagi. Malaikat seret dengan mukanya, kemplungin langsung ke api neraka, nggak pakai dihisab, nggak pakai ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau lihat mukanya Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Radiyan bihi, ridha dengannya. Sebagai apa? Wakilan, wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa waliyan, pemimpinnya Allah Subhanahu wa taala, yang mimpin dia, yang ngatur dirinya, yang dia jadikan perwakilan dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Wa kafilan, yang menjamin dia. La ilaha illallah. Ini sifat-sifat berat ini semuanya. Kita untuk menjadikan Allah sebagai wakil kita, pemimpin kita, pengatur kita, penjamin kita. Banyak dari antara kita masih yang ragu-ragu, jauh. Masalah rezeki tadi itu satu aja, masalah rezeki harta. Rezeki harta aja kita masih nggak percaya Allah yang ngatur kita, nggak percaya Allah yang mimpin kita, nggak percaya Allah yang jamin kita. Makanya kita dijebak oleh orang-orang kafir. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan ngecam kalian dengan kefakiran. Lu gak kerja, duduk di rumah, malas-malasan, gak dapat apa-apa lo, miskin lo, sengsara lo. Akhirnya ngabisin waktu, semuanya dicari buat nyari duit. Sungsang sumbel, kayaan kagak, ibadah kagak. Na'udzubillah min dzalik. Mukhlishan lahu fi ibadatih, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ikhlas al-amal li ajlin nas syirk, wa tarkul amal li ajlin nas riya, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Beramal karena orang syirik, meninggalkan amal karena orang. Ada sebulan gua nggak enak, gua nggak ngaji dulu lah, nggak mau sholat dulu lah, ada guru nggak enak. Riya. Al-ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas Allah selamatkan engkau dari keduanya tadi. Nggak melaksanakan amalan karena orang, nggak ninggalin amalan karena orang. Al-amal lillahi wahdah. Beramal hanya benar-benar hanya untuk Allah saja, nggak ada yang pikirannya lain-lain, nggak ada maslahat lain-lain, nggak ada pikiran yang lain-lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi, dan dia bertumpu atasnya Allah Subhanahu wa taala di dalam gaibnya dia, adanya dia, tidak adanya dia. Dimanapun dia berada, tumpuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Pegangannya dia hanya Allah. Prinsipnya dia hanya Allah. Nggak ada pikirannya yang lain-lain lagi udah. Tapi proses. Orang pertama ya mungkin orang tuanya jadi andalannya dia, temannya jadi andalannya dia, sandarannya dia, kawannya jadi sandarannya dia. Sampai dia nggak percaya lagi dengan semua sandaran, dia hanya bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu semua sandaran menipu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya teman sejati pada hakikatnya Allah. Yang menjadi sandaran sejati pada hakikatnya Allah. Semua hakikatnya nanti fata morgana, siapapun dia. Tapi nggak bisa inti masuk ke daerah tingkatan seperti itu kecuali tadi melalui tingkat-tingkatnya. Tingkat guru kita, tingkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk kepada para nabi-nabi Allah, para mursalin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prosedur mainnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nggak salah kalau engkau punya sandaran orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu anjurannya Allah Subhanahu wa taala. Anibu ilallah. Kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala
Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutin jejak orang-orang yang balik mauku, berdamai dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suruh bergabung dengan mereka. Bukan berarti kita hanya Allah terus kita abaikan semuanya, nggak bisa. Inti melalui proses hidup inti. Nggak ada inti langsung menjadi komen gitu tua langsung. Ada orok bayi, proses sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. La yafza' fil muhimmat illa ilaih. Tidak rujuk sama Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam problem kecuali kepadanya. Udah tempat ngadu, tempat ngeluh, tempat apa aja deh kita mau Allah Subhanahu wa taala. Paling enak udah. Kalau orang ini kita bisa hanya mungkin menampilkan keluh kesah kita dengan tangisan, dengan bahasa-bahasa. Tapi ketika kita mau Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah dirasakan di dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasanya luar biasa indahnya di dalam batin kita, ketenangan, kesejukan, kedamaian. Ketika kita dapetin Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan kita. Kita merajut di Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia masyhunatun bil muhim bil alam wal afad wal adaya wal razaya wal balaya. Semua nih dunia dikelilingin sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang la rahata fid dunya gat. Enggak ada namanya tenang di dunia, enggak ada. Enggak diciptain sama Allah Subhanahu wa taala illa li ahlil qulub. Kecuali kepada orang-orang yang punya hati dengan Allah bersambung. Mereka punya ketenangan. Selain mereka enggak ada yang punya ketenangan. Yang hatinya duit, yang hatinya jabatan, yang hatinya kekuasaan, nggak ada yang tenang. Hakikatnya mereka semuanya dalam keadaan gelisah sama Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia diciptain sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Dipenuhi dengan segala macam problem, segala macam ujian, segala macam permasalahan, segala macam penyakit, segala macam bala, segala macam malapetaka. Itu dunia hakikatnya. Bidih dunia janiyah hawadithuha katsirah wa 'aishatuha haqirah wa muddatuha qasirah. فلا تحرص عليها سوى أعمى البصيرة أديم العقل لو كان يفكر كان أعقل كان أفكر تفكر في فناها pikirin tuh kehancurnya dunia wa fi qillat anaha wa fi qillat ginaha sedikit senangnya wa fi kasrah anaha banyak capeknya. Orang aja yang udah jadi presiden deh, jadi raja, kalau disuruh dia mikir sesaat disuruh mikir, setelah dia nggak jadi raja lagi, untuk ngulang lagi masanya dari awal lagi sampai dia jadi raja lagi, nggak mau dimikirin nggak mau. Dari mulai proses dia bayi terus suruh pikirin sampai itu jadi raja. Mikirin doang nih, bukan dia disuruh untuk reinkarnasi, bukan. Coba inti pikirin, inti mau nggak kan? Ini sekarang nih mau jadi inti raja lagi, tapi inti pikir dulu nih. Segala kejadian yang inti jalani semasa hidup inti sampai inti posisi raja. Nggak mau dimikirin, capek. Itu yang udah jadi raja, apalagi jadi kita. La ilaha illallah. Wala yu'awwilu fi qada'il hajat illa alaih. Dan dia tidak bertumpu di dalam penyelesaian segala hajat-hajatnya kecuali kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini paling enak deh kalau ridho begitu tuh. Indah banget kayaknya manusia yang begitu tuh. Nah, kita kan belum sampainya jauh banget kita ini. Keluh kesah, masih ngomong sama orang, masih ada sedikit aja kita ngomong sama orang. Masalah sedikit aja kita ngomong sama orang. Gak bisa kita dua-duaan gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kadzaba man yad'i mahabbati idza janna al-lail nama anni alaysa al-muhibbu yuhibbu an yakhluwa bi habibih. Dusta orang yang mengatakan cinta kepadaku apabila telah malam datang dia tidur dari aku. Bukankah seorang kekasih nunggu untuk berdua-duaan dengan kasihnya? La ilaha illallah.
Ini kebanyakan gitu begitu. La ilaha illallah. Wa man radiya bil islami dinan, siapa orang yang ridha Islam sebagai agamanya, adzama hurumati, dia akan agungkan, besarkan kehormatan-kehormatannya. Wa sya'airahu, dan syiar-syiarnya. Syiar Islam 5 yang terbesar. Nabi kita Muhammad, Al-Ka'bah, wal Qur'anul Azim, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, yang terbesar. Dan syiar-syiar yang lain, ya syiar namanya sesuatu yang mengundang nama besar, itu syiar. Kalau kita bilang iklan besar-besaran, kita syiarin Islam, kita sebarin Islam, kita agungkan Islam, kita tinggikan. Walaupun tidak perlu dengan kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu pasti tinggi, gak bisa dikalahkan, gak bisa direndahkan Islam. Siapapun yang merendahkan Islam, dia yang rendah. Islam makin naik. Dimanapun orang teriak melecehkan Islam, bukan Islamnya yang hilang. Islam makin menyebar mana-mana. Dianya tuh dikecam manusia sama semuanya orang. Karena berani-beranian dia ngecam Islam. A'udzubillah min dzalik. Walam yazal mujtahidan fi ma yu'akkiduhu, dan senantiasa dia berusaha keras pada apa-apa yang memantapkannya, menambahkannya kekokohan dan keistiqomahan dari ilmu-ilmu dan amalan-amalannya. Dia pelajarin benar-benar tentang Islam, dia belajarin semua tentang Islam, dari rukun Islamnya, rukun imannya, rukun ihsannya, pelajaran fikihnya, pelajaran tauhidnya, pelajaran tasawufnya. Itu ringkasan Islam. Islam keilmuannya dibagi hanya 3 aja. Ilmu fikih yang mencakup semua dalil-dalilnya Al-Quran, hadis, dan ilmu tauhid, ilmu kalam, kemudian ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah, tazkiyah bin nafas, ilmu untuk didik dan mensucikan jiwa kita. 3 itu harus wajib setiap muslim mempelajarinya, bahkan mendalaminya. Semakin dia ridha Islam sebagai agamanya, semakin dia mau tahu banget tentang Islam. Dan dia setelah tahu, dia amalin banget apa-apa yang dia tahu. Wa yakunu muqtabitan, katanya. Dan dia menjadi orang yang sangat perhatian dengan Islamnya. Perhatian banget. La ilaha illallah. Wa min salbihi khaifan, dan sangat takut untuk tercabut keislamannya. Yang paling menakutkan hadis qudsi. Para ulama, para aulia, hadis yang paling menakutkan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang catatan amalnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil. Hadisnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Innal abda la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alayhi al-kitab fayadkhuluha fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa innal abda la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alayhi al-kitab fay'amal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguhnya seorang hamba, dia beramal dengan amalan orang-orang surga. Amalannya orang surga. Sampai nyaris antara dia yang dengan surga itu nggak sampai 1 dira, satu hasta, 45 cm. Ibaratnya mau sangat dekat, udah mau masuk surga nih orang udah.
fasbig alaihil kitab. Tapi sudah ada tulisan mainnya Allah Subhanahu wa taala di dalam skenarionya Allah, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia itu penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluha. Nah, ini yang paling menakutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, di dalam hatinya para kubar, pembesar-pembesar kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu mengiang setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap nafas mereka. Karena ada kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ente jangan bangga, ente mau amal ente dari awal sampai penghujung udah bagus semuanya. Kalau engkau bangga sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kau sombongkan ke amalanmu, enggak ubahnya seperti iblis kau. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya satu titik daripada kesombongan. Wali ahlihi muhtarima, dan bagi penganutnya dia hormat, dia muliakan. Orang Islam sejelek-jelek dirinya, sesengsara-sengsara dirinya, semiskin-miskin dirinya, dia penghuni surga. Sekaya-kayanya orang kafir, sekuasa-kuasanya orang kafir, seraja-rajanya orang kafir, dia bahan baku neraka. Apa yang kita mau banggain dari mereka? Yang Allah janjikan mereka jadi nerakanya Allah Subhanahu wa taala bahan bakar ente. Tapi orang Islam walaupun ada setitik iman di dalam hatinya, masuk dari neraka, masuk dicuci untuk pembersihan dirinya, tapi apa? Enggak abadal abidin nih, enggak selamanya dia. Ada waktu untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada bagiannya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk hormatin dia. Apalagi di zaman kita ini. Zaman kita. Guru-guru kita Habib Umar Muhammad bin Salih bin Hafid, antum ini murid-muridku yang paling kalian harus merendah diri, tawadu, beradab, bukan kepada para yang punya kewalian, punya keilmuan, enggak. Ahli maksiat, tukang maksiat. Ente tunduk dengan mereka, rendah hati dengan mereka, adab dengan mereka, tuntun mereka, perhatian dengan mereka. Itu yang kalian harus lakukan di zaman sekarang. Ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala biasa. Tapi kita punya perhatian, rasa dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya punya rasa terbakar. Bagaimana umatnya Nabi mau masuk ke dalam api neraka, ente diamin aja. La ilaha illallah. Wali ahlihi muhtarima, dan kepada penganutnya engkau hormati mereka. Kata Imam Abil Hasan Asy'adili, "Lau kushifa nuru Abdillahil 'asi lan tabaga ma baina as-sama'i wal ardh." Kalau Allah buka mata batin kalian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cahaya Allah yang Allah titipkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di seorang hamba yang tukang maksiat, niscaya itu cahaya memenuhi langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Patut kita mengagungkan titipan Allah yang ada di dalam batinnya. Walaupun dia berlumpur dosa dan noda, tapi Allah masih sayang dia. Masih Allah enggak cabut itu cahaya iman di dalam dirinya. Masih ada titipan yang Allah taruh di dalam batinnya, walaupun setitik tadi. Seorang sahabat Rasulullah SAW tukang mabok, digebugin, disidang, dihukum, balik lagi, mabok lagi.
melakukan lagi. Sampai para sahabat la khaira fiha. Nah, orang nggak ada benar-benar, nggak ada baik-baiknya udah deh. Kata Rasulullah, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kau jadi tukang bantuin setan buat saudara lu, buat saudaramu ini katanya. Ya Rasulullah, innahu qad syariba wa syarib. Ya Rasulullah, dia minum kerjaannya. Lakinnahu yuhibbullaha wa rasulah. Tapi dalam hatinya dia senang, cinta sama Allah dan Rasulnya. Ketika kita preman, kita lihat orang begajulan, masih ada keluar air mata dia. Kalau disenandungkan nama Rasulullah, dibacain qasidah, tangisan lebih dari kita yang ahli ibadah. Ada apa di dalam batinnya? Ada titipan cinta dalam batinnya. Ada la ilaha illallah yang Allah tanami, Muhammad Rasulullah yang ada di dalam batinnya. Nggak bisa dikibulin, nggak bisa ditipu, nggak bisa diredam itu. Fitrahnya akan keluar saat dia dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bukan nggak punya apa-apa, dia ada dalam batinnya cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingetin nama Allah, diingetin nama Rasulullah, diingetin ajaran Allah, diingetin ajaran Rasulullah, terbawa dia, terpanah dia, bahkan nangis dia dengan dirinya. Nyatakan dirinya seolah-olah dia masih jauh dengan apa yang dia tahu, dia lihat dari Islam yang harusnya dijalani. Waliman kafara bihi mubghidan wa mu'adiya, dan bagi orang yang mengingkari kufur dengan keislaman, hendaklah engkau benci dia, musuhi dia, jangan kita temenin, jangan kita tiru, jangan kita idolain. Ini kan balik yang sekarang. Musuhnya Allah kita jilat, kita deketin, kita rayu, kita gombalin, kita senengin, kita hormatin, kita muliain, bilang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Musuhin, fitnah, zalimin, sampai tingkat yang terakhir bantahin, dibunuh-bunuhin. Kenapa tuh Yahudi semuanya maghdub dia? Mereka membunuhin kasih Allah Subhanahu wa taala. Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum sadiqin. Kenapa kok kalian bantai itu nabi-nabi Allah? Kalau kalian ini benar-benar orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian bantai kata Allah Subhanahu wa taala? Makanya mereka dilaknat, menjadi maghdub, manusia yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan yang paling pertama kufur iblis. Dan kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan iblis aduwan mubina. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan untuk kalian itu musuh. Jadikan dia musuh benar-benar. Jangan dipercayain, jangan didengerin omongannya. Jangan diikutin langkah-langkah, wala tattabi khutuwati syaitan. Inna kaida syaitan, walaupun inna kaida syaitan kana dha'ifa. Walaupun tipu dayanya syaitan itu lemah, ente zikir sama Allah Subhanahu wa taala, dia kalau kabur. Tapi kalau ente dengerin, akan masuk ke dalam ruang batin. Itu yang paling bahaya. Ruang batin kita adalah pikiran kita dan nafsu kita. Kalau kita dengerin, kita ikutin setiap bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati kita, pikiran kita. Kalau dari syaitan namanya lammatus syaitan, bisikan syaitan. Kalau dari malaikat namanya lammatil malak, bisikan malaikat. Itu selalu itu membisikkan setiap hari, setiap waktu kita. Dari umur 7 tahun tuh udah dititipin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bagian jerumusin, yang satu bagian nyelamatin. Bisikan malaikat nyelamatin, yang bisikan syaitan jerumusin. Dari umur 7 tahun kata Imam Ghazali. Tinggal kitanya mana mau kita dengerin. Kalau dari kecil kita dengerinnya malaikat, aman dia insyaallah ke sananya, ke depannya. Tapi kalau dari kecil udah setan aja kerjaan yang didengar. Televisi yang kagak-kagak semuanya didengerin, ya nasib deh.
Prosesnya lama, walaupun nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tadi. Innal abda la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'mal bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Orang hamba beramal dengan amalan orang-orang penghuni neraka sampai nyaris udah tinggal 1 meter lagi, kalau kita bilang udah dekat, udah sampai nerakanya. Fa yasbiq alaihil kitab. Udah ada ketentuan tulisan mainnya Allah Subhanahu wa taala, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'mal bi amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan orang-orang surga. Fa yadkhulaha, dan dia masuk ke dalamnya. Dia enggak ada yang enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau bejatnya seperti Sayyidina Umar awalnya, bejatnya seperti Sayyidina Hamzah. Jadi apa? Hamzah Asadullah. Khalid bin Walid membantai para sahabatnya Nabi di perang Uhud. Jadi apa? Saifullah Salul. Umar bin Al-Khattab yang ingin bunuh Rasulullah SAW, mau bunuh Nabi SAW, bisa dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, hanya dengar sudah anaknya Hafsah baca Quran. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wahai Taha, kami tidak turunkan Quran untukmu untuk kau sengsara. Masuk ke bang batinnya Sayyidina Umar, berubah. Yang tadi ini membunuh menjadi ingin tahu, ingin masuk Islam. Jadi sahabat yang paling terkenal. Bahkan kuburannya nggak boleh bisa sama Allah Subhanahu wa taala, sebelahnya Nabi SAW. Dulunya apa? Orang yang paling galak menabi, orang yang paling benci dengan Nabi, bahkan niat untuk membunuh Nabi SAW. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Sirrullah fi khalqih, rahasia Allah di dalam semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh ngeremehin apapun bentuknya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rahasia penciptaannya Allah, turun tangannya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dia. Walaupun semut, walaupun debu. Memang enggak Allah turun tanganin tuh. Bukan Allah yang bentuk tuh debu. Walaupun angin. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang ciptain angin. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kandungan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya Muhammadin nabiyyan, siapa orang yang ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita terusin lagi. Ya Allah birridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Ya Allah kita ridha, maafin yang telah lalu. Maafin yang telah berlalu. Maafin yang telah berjalan di usiaku, di waktuku, di malamku, di siangku, di hariku, di pagiku, di soreku. Maafin ya Allah yang sudah berlalu. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats.
إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفقهنا في الدين، يعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين ومشايخنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.